Myself Mahesh Pore and I am welcome you back in our software testing tutorial. In today's tutorial, we are going to learn some special software testing techniques. Okay. For example, the regression testing, what is meant by GUI testing, and what is web application testing. Okay. So let's start with the first type of the testing, regression testing. Okay. So what is meant by regression testing? Okay. Before going in detail, okay, we are going to discuss some issues in the software testing. Okay. That is the first issue is what the software development is start from the customer requirement. Okay. So if the customer is well aware of the software technologies, the requirements are the fixed one. But if the customer do not know how he or she wants exactly, in that situation there may be the chances that at 11th hour the requirement of customers are changes. The customer requirements are never been fixed. It may be changes over the time. Okay. So what happens if you are completed your software application and at the last phase, okay, your customer requirement changes. What happens if you are the customer wants to add the new functionality in your software at the 11th hour? Or what happens if you found the defect in your software? So the answer of these questions are what? You want to implement whatever the new changes required for the customer in your application. If the customer requirement changes, you want to change the code of your software. If you or the customer want to add the new feature in your application, you want to implement that code and insert it into the existing code. If you found some defect, your job is to report that defect to the concerned developer. You want to make sure that whatever the defect you are reported has been fixed by the developer, and you want to test or recheck whether the given defect is fixed or not. Okay. So in these three situations, your code may be changed. You want to add the new code, you want to correct the existing code. So the regression testing is nothing but what? It gives us the assurance that whatever the changes made in the code or changes made in the software application do not affect the existing code or existing feature of your software. रिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय? अशा काही सिच्युएशन्स जिथे सपोज कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट चेंज झाल्या, तुम्हाला नवीन काहीतरी फीचर ऍड करायचा असेल किंवा एखादा डिफेक्ट फाउंड झाला तर एक्झिस्टिंग कोड चेंज झाला, तर अशा वेळी नवीन कोड जेव्हा तुम्ही इंट्रोड्यूस करताय तुमच्या एक्झिस्टिंग ऍप्लिकेशन मध्ये, त्यावेळी तुम्हाला तुमचं ऍप्लिकेशन परत टेस्ट करावं लागतं, विच इज कॉल्ड ॲज अ रिग्रेशन टेस्टिंग. आणि त्याच्यामध्ये हे चेक करावं लागतं की नवीन कोड जो इंट्रोड्यूस आपण केलेला आहे त्याच्यामुळं एक्झिस्टिंग कोड कुठल्याही प्रकारे अफेक्टेड होणार नाही. So regression testing is defined as a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not adversely affected existing features. Okay, the regression testing is nothing but the full or partial selection of already executed test cases which are re-executed to ensure existing functionalities work fine. Okay, so जेव्हा तुम्ही एखादा कोड चेंज करताय कोणत्याही कारणामुळे, तर तुम्हाला परत तुमच्या
सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनची फंक्शनॅलिटी टेस्ट करावी लागते. परत तुम्हाला टेस्ट केसेस री-एक्झिक्यूट कराव्या लागतात. सो re-executing the test cases to see whether the changes made in the application works properly or not, or the changes do not affect it to existing feature. To test all that one, whatever the testing done, this testing is called as what? The regression testing. Okay? So एखादे changes जर मी आपल्या application मध्ये केलं तर सगळं सॉफ्टवेअर परत तुमचं रिटेस्ट करायचं का? सगळ्याच टेस्ट केसेस परत एक्झिक्यूट करून बघायच्या का? सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मॅनेजमेंट डिसिजन, और यू कॅन से इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डेव्हलपर अँड द टेस्टर टीम. याच्यामध्ये टेस्टर टीम किंवा डेव्हलपर टीम किंवा मॅनेजमेंट हे बघेल की कुठलं नवीन फीचर ऍड झालेलं आहे, तेवढंच फीचर मी रिटेस्ट करून बघितलं तर चालेल का, किंवा एखादं नवीन फीचर ऍड केलं तर त्याच्यावर डिपेंडंट जे लॉजिकली कनेक्टेड कंपोनंट्स आहेत त्याच्यासाठी लिहिलेल्या टेस्ट केसेस ज्या आहेत त्या मला परत री-एक्झिक्यूट करून बघाव्या लागतील का, किंवा एखादा बग मी फिक्स केला तर त्याच्यामुळे दुसरे कुठले बग येऊ शकतात का, त्याची पॉसिबिलिटी आहे का, त्यामुळे तो एरिया फाइंड आउट करून त्यासाठी लिहिलेल्या ज्या टेस्ट केसेस आहेत त्या परत री-एक्झिक्यूट करायच्या का. इट इज डिपेंडिंग अपॉन the functionality you introduced, the functionality that affects the existing features. याच्यावर डिपेंड असणार आहे की कुठल्या टेस्ट केसेस परत एक्झिक्यूट करायच्या. सिम्पली रिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय, एखादा चेंज मी जर केला कोडमध्ये तर तुम्हाला अगोदरच्या कोडसाठी लिहिलेल्या गेलेल्या टेस्ट केसेस आहेत त्या परत री-एक्झिक्यूट करून बघाव्या लागतील की नवीन जे काही चेंज झालेलं आहे त्याच्यानुसार जे एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे ते मिळतं का नाही. सो सी हियर द रिग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक्स आर देयर. आर द 3 regression testing techniques are there. The first one, retest all. Second is regression test selection, and third one is prioritization of the test cases. Okay. So आता जो क्वेश्चन विचारला मी, एखादा चेंज जर माझ्या ऍप्लिकेशन मध्ये केला तर माझं पूर्ण सॉफ्टवेअर टेस्ट करायचं का, की जेवढं नवीन फंक्शनॅलिटी ऍड केलंय त्याच्यासाठीच्या टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करून बघायच्या. सो द फर्स्ट टेक्निक इज नथिंग बट व्हॉट द रिटेस्ट ऑल. पहिलं टेक्निक काय म्हणते, जेव्हा तुम्ही काहीही चेंजेस करताय त्यामध्ये, मग कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट चेंज झाल्यामुळे असू दे, नवीन एखादं फीचर इंट्रोड्यूस केल्यामुळे असू दे, किंवा एक्झिस्टिंग फीचर रिमूव्ह केल्यामुळे असू दे, किंवा एखादा डिफेक्ट फिक्स करण्यासाठी कोड चेंज केलेला असू दे, कोणत्याही कारणासाठी काहीही चेंजेस जर केलेले असतील तर तुमचं पूर्ण सॉफ्टवेअर परत टेस्ट करायचं. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द टेक्निक इन द रिग्रेशन टेस्टिंग. But it is nothing but it is very expensive as it requires the time as well as the resources. Okay, but if your project is small one, or if the modules what present in the application are interdependent on each other, okay, काहीतरी इंटरकनेक्शन आहे त्यामुळे एक चेंज झाला तर बऱ्याच मॉड्यूल मध्ये चेंजेस ते रिफ्लेक्ट होऊ शकतात, किंवा एखादा बग फिक्स केला तर दुसऱ्या मॉड्यूल मध्ये सुद्धा बग येऊ शकतात. अशा जेव्हा चान्सेस असतील त्यावेळी तुमचं पूर्ण ऍप्लिकेशन रिटेस्ट केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज एखादा व्हेरिएबल, एखादं फंक्शन तुमच्या सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशनच्या प्रत्येक फीचर मध्ये इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, आणि अशा फंक्शन मध्ये जर तुम्ही चेंज केला तर ऑब्व्हियसली सगळ्या मॉड्यूलची फंक्शनॅलिटी चेंज होणार आहे. या केसमध्ये तुम्हाला तुमचं ऍप्लिकेशन पूर्ण रिटेस्ट करावं लागेल चेंजेस झाल्यानंतर. सेकंड थिंग आहे रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन. असे काही चान्सेस आहेत की एखादं मॉड्यूल चेंज केलं, किंवा एखादा नवीन कोड एखाद्या मॉड्यूलमध्ये एखादं फीचर इम्प्लिमेंट केलं, किंवा एखाद्या ठिकाणचा कोड जो आहे तो चेंज केला बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट. सो असे मॉड्यूल्स सिलेक्ट करा की ज्या मॉड्यूल्सचा, ज्या युनिट्समध्ये त्या चेंजेसमुळे काहीतरी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो असे टेस्ट सिलेक्शन करा की ते परत मला एक्झिक्यूट केल्यावर मी अश्युरन्स देऊ शकतो की त्या सोडून ज्या अगोदरच्या टेस्ट केसेस लिहिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये काहीही चेंजेस होणार नाही. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन
अफेक्टेड जे टेस्ट केसेस आहेत त्या फक्त री-एक्झिक्यूट करून बघा. ओके, दॅट इज रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन. ओके, की चेंजेस यामध्ये झालेले आहेत त्यामुळे ह्या टेस्ट केसेसचं आउटपुट वेगळं येऊ शकतं, त्यावेळी तेवढेच टेस्ट केसेस तुम्ही एक्झिक्यूट करून बघा. And the third one is nothing but the prioritization of the test cases. Okay, so depending upon the functionalities impact, okay, or whatever the priority and severity of the defect, okay, कुठले functions, कुठले features priority ना किंवा कुठले functions जास्त यूज केले जाऊ शकतात कस्टमर कडून, तेवढेच टेस्ट केसेस त्याच फीचरचे टेस्ट केसेस री-एक्झिक्यूट करून. ओके, सो देयर आर द थ्री टेक्निक्स. आयदर इफ द कोड चेंजेस अफेक्टेड the number of the modules, then the first goes for the first one, retest all, but it requires some more time and the cost. Second is if whatever the changes made affect only the partial part of your application, select that part and retest the test cases which are written for that particular part of your software application. And third one is prioritization of the test cases. That is, if you want or if you wish, this is the more important function, more important feature. Okay, so if the priority or the severity of the functions written is more, okay, give or write or re-execute the test cases for that modules. Okay, so see here, selecting the test cases for the regression testing, जसं आपण आता डिस्कस केलं, it was found from the industry data that good number of the defect reported by the customer were due to the last minute bug fixes, creating the side effects, and selecting the test cases for regression testing is an art and not that easy. की हे चेंजेस मोस्ट ऑफ टाइम 11th आवरला किंवा लास्ट मिनिटला होत असतात, त्यामुळं तो कुठल्या मॉड्यूलला अफेक्ट करणार आहे, कुठल्या पार्टला अफेक्ट करणार आहे, त्यामुळे कुठल्या टेस्ट केसेस परत मला री-एक्झिक्यूट करून बघावं लागेल. इट इज अ skill of the regression tester. Okay, so here effective regression test can be done by selecting following test cases. So असे टेस्ट केसेस सिलेक्ट करा जसे अशी लिस्ट दिलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल सी टेस्ट केसेस विच हॅव द फ्रिक्वेंट डिफेक्ट. ज्या टेस्ट केसेस मध्ये जास्तीत जास्त किंवा रिसेंटली डिफेक्ट आलेले आहेत त्या टेस्ट केसेस परत री-एक्झिक्यूट करून बघा. फंक्शनॅलिटीज विच आर मोर व्हिजिबल टू द युजर. जे काही फंक्शनॅलिटीज आहेत ज्या कस्टमर कडून जास्त यूज केल्या जाऊ शकतात ते त्या फंक्शनॅलिटीसाठी लिहिलेल्या टेस्ट केसेस री-एक्झिक्यूट करून बघा. टेस्ट केसेस विच व्हेरीफाय द कोर फीचर्स, जसं बघितलं आपण कोर फीचर्स किंवा प्रियॉरिटी फीचर्स जे आहेत त्याच्यासाठी लिहिलेले टेस्ट केसेस परत री-एक्झिक्यूट करून बघा. टेस्ट केसेस ऑफ द फंक्शनॅलिटीज विच हॅज अंडरगॉन मोर अँड रिसेंट चेंजेस. ज्या फंक्शनॅलिटीमध्ये रिसेंटली चेंज झालेला आहे त्या फंक्शनॅलिटी टेस्ट त्याच्यासाठीच्या टेस्ट केसेस परत री-एक्झिक्यूट करून बघा. ऑल इंटिग्रेशन टेस्ट केसेस, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं एखाद्या मॉड्यूलमध्ये चेंज केला परंतु त्या मॉड्यूलशी लॉजिकली इंटरकनेक्टेड वेगवेगळे मॉड्यूल्स असतात जे एकमेकांशी इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये इंटिग्रेट किंवा कंबाईन केलेले असतात, त्यामुळे एखाद्या मॉड्यूलमध्ये चेंज केला तर तो वेगवेगळ्या मॉड्यूलमध्ये चेंज होऊ शकतो. असे मॉड्यूल्स कुठले इंटिग्रेटेड केलेले आहेत त्यासाठीच्या ज्या टेस्ट केसेस लिहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या री-एक्झिक्यूट करून बघा. कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस आहेत त्या री-एक्झिक्यूट करून बघा. अगेन व्हॉट आर द बाउंड्री व्हॅल्यूजच्या टेस्ट केसेस आहेत, इक्विव्हॅलन्स पार्टिशनच्या टेस्ट केसेस आहेत, ओके, किंवा पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टेस्ट केसेस ज्या आहेत त्या सर्व एक्झिक्यूट करून बघा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन टेस्टिंग. So the regression testing is not that much easy one, which हे काम एक्स्ट्राचं काम regression testing मध्ये असू शकतं. Okay, so at the number of the times it is not possible to test this manually. Okay, so instead of manual execution of the test cases, okay, go for the tools which are available or go for the automation. Okay, automation यूज करून किंवा सॉफ्टवेअर टेस्टिंग टूल्स जे अवेलेबल आहेत, फॉर एक्झाम्पल सेलेनियम, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड
software testing tool now. Okay, then QTP, that is quick test professional, and rational functional tester. Okay, use that type of the software testing tool for the regression testing. Okay, so this is all about the regression testing. Okay. So see what we have learned here. We learn that if any changes in the code made because of change in requirement, because of new features is added to the software, because of defect fixing, or because of some performance issues, okay, if some code changes, the regression testing assures that whatever the code changes does not affect the existing feature. Or the regression testing is nothing but what? Whatever the change made in the application, then find out that change, find out which functionality affected by that change, and execute or re-execute the test cases for all that changes, which confirms that your system works smoothly or works as per expected. Okay, thank you. In next session, we will see what is meant by GUI testing.